بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تتاب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار قول منه في علن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد عنسى ولا يرى زله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا إن الولادة سفيادا بمختتني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلم شيخنا مرب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب
عبد الرحمن السقر إلى شيخنا مربي أرواحنا جهدي والدين بن جهدي بالخير وإلى الشيخ مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلامة القلجبي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية التاسعة والأربعون في بذل العلم فيما يعني وحسن المناظرة. حكي أن حاتما دخل بغداد فقيل له إن هاهنا يهوديا غلب العلماء وقال أنا أكلمه. فلما حضر اليهودي سأل حاتما عن أي شيء لا يعلمه الله وأي شيء لا يوجد عند الله وأي شيء ليس في خزائن الله وأي شيء يسأله الله من العباد وأي شيء يعقله الله وأي شيء يحله الله فقال له حاتم إن أجبتك أن تقر بالإسلام. قال نعم. فقال حاتم الذي لا يعلمه الله وشريكه أو ولده فإن الله لا يعلم له شريكا ولا ولدا
والذي ليس عند الله هو الظلم إن الله لا يظلم الناس شيئا والذي ليس في خزائن الله هو الفقر والله الغني وأنتم الفقراء والذي يسأله الله من العباد هو القرض من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا والذي يعقده الله هو الزنار للكفار والذي يحله الله هو ذلك الزنار عن أحبابه فأسلم اليهودي بإذن الله تعالى والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعلى من نفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatut tasi'atu wal arba'una, hikayat yang ke-49 fi badlil ilmi fi bayani, tentang mencurahkan ilmu pengetahuan agama semestinya pada tempatnya. Wa husnil munazarati, dan bagusnya menazarah. Menazarah ini diskusi. Kita mematahkan omongan dari lawan disebut dengan munazarah, tapi dengan dalil. Jadi nggak sembarangan, nggak asal ceplak gitu ya. Jadi harus dengan dalil, yaitu dari kitab-kitab para ulama. Nah, ini hukiyah dihikayatkan anna Hatiman al-Asamma, sesungguhnya salah seorang ulama yang bernama Sayyidina Imam Hatim al-Asam. Ini ulama. Al-Asam artinya orang yang budak. Kok dibilang budak? Sayyidina Imam Hatim al-Asam, beliau bergelar al-Asam ya. Al-Asam artinya kan dari apa? Budak. Kenapa demikian dibilang budak? Karena beliau satu hari pernah kedatangan seorang wanita minta fatwa kepada beliau. Kemudian pas lagi pertengahan beliau menjelaskan, ini perempuan kentut. Beliau kupingnya pura-pura nggak dengar. Kalau kita bilang kentut ya. Beliau enggak. Beliau diam aja udah. Pura-pura ini perempuan seolah-olah nggak pernah kentut. Tuh demikian tuh akhlaknya para ulama seperti itu. Sampai demikian nutupin aib orang tuh. Nutupin aib orang nggak dibuat di depan orang. Padahal tahu beliau ini perempuan kentut tadi. Nah, beliau nggak pura-pura nggak dengar. Makanya beliau terkenal dengan sebutan Al-Imam Hatim Al-Asam tuh. Al-Asam artinya orang yang budak, orang yang tuli, orang yang nggak dengar apa-apa disebut dengan Al-Asam. Ini salah seorang ulama Sayyidina Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu taala anhu. Beliau dakhala Baghdad, masuk ke kota Baghdad. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada beliau, inna hahuna yahudiyan, di kota Baghdad ada seorang Yahudi. Ghalabal ulama, yang telah mengalahkan ulama, Ini ulama jamak dari al-alim. Alim artinya orang yang mengetahui ilmu agama disebut dengan alim. Jamaknya disebut dengan ulama. Sembarangan. Dulu Kiai Ja'far Al-Banawi rahimahullah beliau katakan, seorang itu menjadi dipanggil sebutannya dengan kalimat kiai itu nggak sembarangan, harus menguasai 18 daripada cabang ilmu agama. Jadi bukan yang tukang ceramah atau yang tukang ngebanyol pada waktu dia menyampaikan ceramah-ceramahnya, bukan. Jadi yang dibilang kiai itu bukan yang bisa ceramah, tapi yang menguasai 18 cabang daripada ilmu agama. Jadi nggak sembarangan dia menguasai
ilmu lughahnya, menguasai ilmu sharafnya, yang menguasai ilmu nahwu. Yang tukang ceramah sekarang itu bukan ulama. Yang tukang ceramah sekarang bukan apa? Bukan ulama, bukan. Tampil gitu, merah, tampil naik, diteramah dengan bodor, dibawain ayat, dibawain hadis, itu bukan ulama. Jadi ulama itu demikian. Kiai aja tadi menguasai 18 cabang ilmu agama. Jadi nggak sembarangan. Ada lughahnya, kemudian ada ilmu sharafnya, ada ilmu nahwunya, ada ilmu balaghahnya, ada ilmu mantiqnya, ada ilmu arudnya, belum fiqihnya, tauhidnya, tasawufnya. Jadi lama belajarnya. Puluhan tahun baru jadi seorang apa? Seorang kiai. Ini baru setahun, 2 tahun belajar jadi buku terjemahan, kemudian bisa ceramah dipanggil apa? Kiai. Kalau ada yang bilang kiai, nah itu bukan kiai haji, kurang hiji. Ada yang minta, saya pengen belajar balaghah, maaf saya nggak ada waktu, kirang hiji. Ada yang minta belajar nahwu, maaf saya nggak ada waktu, kirang hiji. Emang nggak bisa. Jadi jangan sembarangan ente menyematkan kalimat-kalimat ulama kepada seseorang. Dan walhal dia bukan seorang apa? Bukan seorang ulama. Di kampung kita udah habis, kampung kita Geduri udah habis, gak bisa. Jadi untuk mencapai gelar kiai aja harus menguasai 18 cabang ilmu agama. Karena di kampung kita kebanyakan ustaz. Yang mimpin tahlil dibilang ustaz, yang mimpin ratib dibilang ustaz, semua ustaz. Padahal bukan ustaz. Orang yang mau berkecimpung di agama, yang dirinya mau peduli dengan agama, kemudian dia bisa ngumpulin orang, maka dibilang apa? Bukan ustaz, bukan bapak guru. Semua dibilang ustaz. Jadi ini dipertegas kalimat ulama tadi ya. Jadi ulama itu jamak daripada al-alim. Al-alim jamaknya adalah ulama. Dulu Walid Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman Shadiq rahimahullah, beliau marah itu beliau. Waktu banyak orang-orang yang tukang ceramah tapi nggak ngaji lagi. Kan kita kalau udah jadi guru mesti ngaji lagi kan begitu. Aneh nggak jadi guru, aneh mesti apa? Ngaji lagi dengan guru yang ada keilmuannya lebih daripada anak. Itu demikian. Nggak boleh jadi guru nggak apa? Nggak lagi jualan dagang, barangnya habis. Yang dagang itu lagi. Barang-barangnya habis, stoknya nggak ada. Kan guru barang kelontong, guru kayak toko kelontong. Ada yang pengen beli beras, ada yang pengen beli gula, ada yang pengen beli Indomie, ada yang pengen beli aqua, ada. Jangan jualnya beras lagi, besok Indomie lagi, emang barangnya nggak ada. Jadi harus seorang guru harus demikian. Guru Walid ngomel, Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman Shadiq rahimahullah, dia ngomel tuh. Kalau ada seorang guru yang tidak apa? Tidak ngaji lagi, nggak belajar lagi dengan guru yang di atasnya. Beliau sampai marah beliau itu. Kata beliau, kegedean sorban ketutupan matanya. Kegedean sorban kegedean. Sampai kata Habib Ali, itu sorban kayak tampah kebuli. Ini beneran. Beliau itu marah kalau ada seorang guru yang nggak benar makhrajnya pada waktu mengucapkan setiap bacaan-bacaan kitab. Dan beliau seorang guru yang luar biasa. Kalau baca kitab itu salah dikit nggak boleh sama beliau. Jadi yang barisnya fathah, fathah. Yang barisnya kasrah, kasrah. Yang barisnya dhammah, dhammah. Yang barisnya fathah taib, fathah taib. Jangan dimati-matiin. Kata beliau, orang kalau baca kitab dimati-matiin nggak ketahuan keahlian daripada keilmuannya. Kecuali dia memang udah ahli, silahkan. Ini baru kelihatan dimati-matiin. Pas kita lihat, kita dengerin, ya Allah, gimana pengen bikin paham masyarakat, sementara baca kitabnya berantakan. Baca kitabnya berantakan. Apalagi nerangin pemahaman agama kepada masyarakat lebih berantakan lagi. Jadi antum yang udah ngerti jangan tertipu dengan sorban, dengan tertipu dengan apa? Dengan imamah. Itu sunnah, pakaian sunnah. Antum semua boleh pakai sorban. Pakai imamah semua boleh. Emang pakaian apa itu? Pakaian sunnah.
merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ente pakai sorban bukan nggak boleh, boleh tapi nggak pantas. Kemudian misalnya di Rahim pakai sorban siapa yang ngajar? Bukan nggak boleh, boleh. Hukumnya apa tadi? Hukumnya sunnah. Itu pakaiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente pakai sorban yang di pundak, pakai sorban yang di peci, itu boleh. Hukumnya sunnah. Jadi bukan pakaiannya guru, bukan pakaiannya ustaz, bukan pakaiannya kiai, bukan pakaiannya itu semua. Orang tua ini dulu punya murid di Kayu Manis tuh. Maaf, agak orang akal. Kalau dia kemana-mana selalu pakai jas, pakai sorban. Tuh. Asal dia ngomong, asal dia diam, jangan ngomong orang berjumpaan. Tapi kalau dia ngomong orang wah. Namanya Khalid namanya. Orang Kayu Manis tuh. Sama saya ada nggak tuh Khalid tuh? Saya ada. Udah nggak ada. Khalid namanya tuh. Khalid kemana-mana orang tua aneh ngajar, tapi selalu ada tuh orang-orang akal, tapi mau ngajar ke orang tua aneh. Nah itu beliau, beliau lagi. Kalau ngomong beliau, si Khalid ini kalau kemana-mana pakai sorban tuh. Satu waktu jadi imam, lagi acara di Kuitang Maulid. Dia nggak pernah pengen jadi imam, cuma karena orang lihat dia pakai apa tuh? Pakai sorban, pakai jas rapi, pakai kain. Nah orang di belakang jadi mau. Jadi mau sembahyang asar teman lupa tuh. Ada jadi imam kelar salam, diajak ngomong. Pas diajak ngomong kata orang, ya dosa nguri jadi imam. Jadi sorban itu bukan pakaian kiai, bukan pakaian apa? Guru, bukan ustaz. Jadi ente pengen dapat sunnah sembahyang pakai sorban, silakan, boleh. Itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjurin ente sembahyang di rumah pakai sorban, biar ngambil dapat namanya tuh, dapat sunnahnya. Atau ente pengen ke musola masjid, biasain bawa sorban. Pengen tapi jangan gede, jangan kecil aja, asal kita dapat pahala sunnah tuh. Penting kita pakai, nanti di musola kita pakai biar mendapatkan pahala sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang terkesin ya, yang sekarang yang tukang ceramah bukan apa itu, bukan ulama, bukan kiai. Jadi kiai minimal menguasai 18 cabang ilmu agama, ilmu nahunya, ilmu sharafnya, ilmu lughahnya, ilmu balaghahnya, itu susah semua. Belajarnya puluhan tahun baru jadi kiai. Baru setahun, 2 tahun jadi kiai. Jadi ulama. Siapa kiai? Capek belajarnya. Belajarnya panjang. Long life education. Kan demikian tuh kiai. Lama belajarnya jadi kiai. Bukan baru sebentar jadi kiai. Lama belajarnya. Jadi ada yang sampai 16 tahun. Ada yang sampai 20 tahun. Luar biasa. Dan berguru dengan guru-guru, terus berguru dengan guru-guru. Dibaca depan gurunya tuh kitab beraneka ragam. Dibaca kitab A, kitab B, kitab C, berguru dengan guru si A, si B, si C, terus tuh yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum yang udah ngerti, jangan sampai nanti langsung bilang orang yang ceramah itu jadi seorang apa? Seorang kiai atau seorang ulama, tidak demikian. Jadi kejauhan, jauh panggung dari api itu. Topik jadi kiai bisa. Padahal ini sorban. Kok imam mas, tuh ngomong dia jago ngomong. Ya. Nah ini seorang ulama yang bernama Sayyidina Imam Hatim Al-Asamdo. Jadi beliau itu pernah datang masuk kota Baghdad. Orang-orang Baghdad bilang kepada beliau, inna hahuna Yahudiyan ghalabal ulama'a. Sesungguhnya di sana itu, di sini, kata orang-orang Baghdad, ada seorang Yahudi yang mengalahkan para ulama. Ini Yahudi memang pintar, Yahudi cerdas, pintar. Maka ini Al-Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, nih ulama nih, ana ukallimu,
saya yang nanti akan bicara dengannya. Tuh ulama baru tuh nggak merengket, nggak ketakutan, karena dia ada para ulama adalah ilmu agama, nggak ketakutan, dihadapin semua orang, mau dari kalangan muslim atau non muslim dihadapin. Kenapa demikian? Karena ulama bawa ilmu di dalam mereka semua. Dihadapi, kata beliau, ana ukallimu, saya akan menghadapinya, saya akan bicara dia. Ini orang Yahudi yang telah mengalahkan para ulama di kota Badar ini, subhanallah. Falamma hadara al-Yahudiyyu sa'ala Hatiman. Tatkala ini orang Yahudi datang langsung ditanya kepada Sayyidina Imam Hatim al-Asam radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama ditanya, an ayyi syai'in la ya'lamuhu Allah, tentang sesuatu yang Allah tidak mengetahui. Ini pertanyaan luar biasa. Ditanya, ini ulama semua sekota Badar kalah dengan satu orang Yahudi ini. Pertanyaan yang pertama, sesuatu apa yang Allah nggak mengetahuinya? Karena Allah maha tahu. Ada nggak sesuatu yang Allah tidak mengetahuinya? Yang pertama. Yang kedua, wa ayyi syai'in la yujadu 'indallahi, sesuatu apa yang tidak ada pada Allah. Ya Allah. Yang pertama ditanya, sesuatu apa yang Allah tidak mengetahuinya. Yang kedua, sesuatu apa yang tidak ada pada Allah. Karena ada semua. Karena Allah punya, walillahi mulkus samawati wal ardh. Allah semua, kerajaan langit, kerajaan bumi punya siapa? Punya Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang Allah nggak punya. Allah punya semua. Ini Yahudi tanya, yang Allah nggak punya apaan? Yang ketiga, wa ayyi syai'in laisa fi khada'inillahi, sesuatu apa yang tidak ada pada khazanahnya Allah, yang nggak ada di khazanahnya Allah, itu apa? Yang ketiga. Jadi yang pertama, sesuatu apa yang tidak Allah mengetahuinya. Yang kedua, sesuatu apa yang tidak ada pada Allah. Yang ketiga, sesuatu apa yang tidak ada pada khazanahnya Allah. Wa ayyi syai'in yas'aluhu Allahu min 'ibadihi. Yang keempat, sesuatu apa yang Allah nanti bakal tanya kepada semua hambanya. Yang kelima, wa ayyi syai'in yaqiduhu Allahu, sesuatu apa yang Allah ikat kepada hamba-hambanya. Jadi pertama, sesuatu apa yang Allah tidak mengetahui. Yang kedua, sesuatu apa yang tidak ada pada Allah. Yang ketiga, sesuatu apa yang ada yang tidak ada pada khazanahnya Allah. Yang keempat, sesuatu apa yang Allah akan tanya kepada semua hamba. Yang kelima, sesuatu apa yang Allah ikat kepada hamba-hambanya. Yang keenam, wa ayyi syai'in yahulluhu Allahu, sesuatu apa yang Allah mulai, Allah buka kepada semua hamba-hambanya. Ini enam pertanyaan orang Yahudi yang mengalahkan semua ulama di kota Baghdad. Faqalahu Hatimun, berkata Sayyidina Imam Hatim al-Asam kepada ini orang Yahudi, in ajabtuka atukirru bil islami, jika aku menjawab semua engkau punya pertanyaan, apakah engkau akan berikrar dengan keislaman? Masuk Islam nggak nanti? Kan begitu. Kalau seandainya aku jawab semua, engkau pengen masuk Islam nggak? Begitu. Qala na'am. Ini orang Yahudi bilang apa? Iya, saya kalau nanti kamu jawab semuanya akan masuk ke dalam agama Islam. Lihat nih, ulama begini nih, ini ulama begini. Jadi nggak sembarangan. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya ada dalilnya, ada nasnya, ada ulama sebelumnya mengatakannya. Jadi nggak sembarangan. Dan harus ada ghirah, ada cemburu pada agama. Jadi nggak boleh diem pada hukum-hukum agama. Kayak kemarin tuh ada orang bilang apa? Menyamakan suara azan dengan ngomongan anjing. Begitu. Itu mesti dikomen kayak begitu. Harus dipertegas tuh hukumnya tuh. Azan hukumnya apa? Sunnah. Azan hukumnya apa? Sunnah. Sunnah merupakan hukum dari yang Allah bikin. Kan ada hukum Allah. Ada hukum wajib, ada hukum sunnah, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah.
Ini yang bikin siapa? Allah. Bukan Nabi Muhammad yang bikin, bukan kiai yang bikin, bukan ulama yang bikin, Allah yang bikin. Itu hukum semua. Azan hukumnya apa? Hukumnya sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukum sunnah. Allah yang bikin, Nabi yang menyampaikan. Kalau disamakan sesuatu yang sunnah, ingetin tuh. Tadi hukum pertama tuh, azan hukumnya adalah dari apa? Sunnah. Menggunakan azan merupakan sunnah. Nabi yang suruh atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumnya Allah yang bikin. Jadi hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, hukum mubah yang bikin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi yang nyampein. Ada orang yang menyamakan suara anjing dengan ngomongan, suara azan dengan ngomongan anjing. Sementara azan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Yang bikin hukum sunnah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau seandainya ada orang yang menyamakan suara azan dengan ngomongan anjing, berarti ini orang telah apa? Istihza biddin, istihza bis sunnah, ngeremehin sunnah, menganggap remeh sunnah daripada sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana hukumnya? Keluar dari agama Islam itu orang. Kalau hukum Islam, gitu. Kalau hukum Islam ini orang sudah apa? Sudah keluar. Kalau memang ini orang istihza biddin, dia meremehkan, dia mengecilkan, dia mencemoohkan, menistakan ini hukum sunnah, maka jelas ulama mengatakan ini orang telah riddah, keluar daripada agama Islam. Kayak begitu hukum jelas tegas. Jadi nggak sembarangan. Taubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ucapin lagi 2 kalimat syahadat, nggak boleh sembarangan kalau seperti itu. Yang dibilang ulama Indonesia ada komen, ya. Harusnya di komen seperti itu. Itu hukum, nggak boleh sembarangan. Jangan dibilang sunnah ini, jangan bilang sunnah ini. Kita harus tahu ini sunnah siapa yang bikin hukumnya. Hukumnya Allah yang bikin. Tapi ingat, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Ingat itu. Ini Allah yang bilang, jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan tersebut akan kembali kepada kalian. Jika kalian berbuat keburukan, maka keburukan tersebut akan kembali kepada kalian. Jadi setiap pelaku kebaikan, kebaikannya akan kembali kepadanya. Pelaku keburukan, pasti keburukan akan kembali kepadanya. Jangan lupa itu hukum Allah itu. Itu hukum Allah demikian. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau ada orang yang menghinakan tadi, menyamakan tadi antara suara azan dengan tadi apa? Ngomongan anjing. Jangan lupa ada Allah Subhanahu Wa Taala, ada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Satu waktu, satu hari, satu masa pasti terkena hukum daripada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia selamat karena ada kematian. Karena demikian, dunia selamat misalnya nggak kena hukum sama sekali, biarin, kita nggak usah marah. Yang penting kita udah nyampe hukumnya demikian, kan seperti itu. Selamat di dunia, sama sekali nggak kena hukum. Gimana? Urusannya dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ada kematian nanti, menghadapi kematian. Setelah kematian nanti ada Allah Subhanahu Wa Taala pertanggungjawabkan perbuatan dia, ucapan dia di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahsyat, lebih keras hukumannya di hadapan Allah Subhanahu. Kita alhamdulillah ya Allah. Jadi kita nggak perlu apa? Nggak perlu marah kita tadi itu sampai secara hukum demikian. Tapi nggak perlu macam-macam. Mudah pasrahkan semua kepada Allah karena kita yakin nanti ada kematian. Itulah yang dia akan hadapi. Adab Allah sangat pedih untuk bagi orang yang demikian, yang menghinakan daripada hukum syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Jadi itu ulama demikian. Dia berani itu mengajak bicara seorang Yahudi yang telah mengalahkan seluruh ulama di kota Baghdad. Ini yang berani adalah Sayyidina Imam Hatim Al-Asad radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Beliau sangat berani. Dan kata beliau, jika saya jawab, engkau punya pertanyaan seluruhnya, apakah engkau akan masuk Islam?
Apa ini orang Yahudi bilang? Kata dia adalah na'am, iya. Saya akan masuk ke dalam agama Islam. Yang pertama, faqala Hatimun, berkata Sayyidina Imam Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, alladhi la ya'lamuhu Allahu huwa syarikuhu aw waladuhu. Yang Allah enggak mengetahuinya apa? Adalah syarikuhu, serikat bagi Allah, anak Allah. Enggak pernah Allah tahu. Begitu. Adakah anaknya Allah? Enggak ada. Adakah serikat bagi Allah? Enggak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah nggak pernah mengetahui serikat bagi Allah, karena memang jelas tidak ada serikat bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak pernah mengetahui anak bagi Allah, karena memang sudah jelas tidak ada anak bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kepatah tuh. Pertanyaan daripada orang Yahudi yang pertama, yang Allah tidak mengetahui adalah serikat bagi Allah atau anak bagi Allah. Kenapa demikian? Allah nggak punya serikat, Allah nggak punya anak, kan demikian. Ini terjawab oleh Imam Hatim Al-Asar radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu. Fa inna Allah la ya'lamu lahu syarikan wala walada. Allah nggak mengetahui bagi Allah itu ada serikat, juga Allah tidak mengetahui bagi Allah ada anak. Ada anak Allah. Kalau ada anak siapa penghulunya? Ada repot begitu. Siapa mertuanya? Nggak ada anak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita orang-orang Muslim yang mengikuti ajarannya Rasulullah SAW meyakini demikian, bahwa Allah tidak ada serikat baginya, Allah tidak ada anak baginya, nggak ada anak Tuhan, nggak ada serikat bagi Tuhan, nggak ada, karena Allah bersifat esa tadi, esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada perbuatannya. Itu yang pertama, jawab sudah. Yang kedua, walladzi laisa indallahi huwa zulmu. Yang tidak ada pada Allah apa? Kezaliman. Yang tidak ada pada Allah apa? Kezaliman. Dalilnya, innallaha la yuzlimun nasa syai'an. Allah tidak pernah menzalimi semua hamba sedikit pun. Allah tidak pernah berbuat zalim. Kita sendiri hamba Allah yang berbuat apa? Berbuat zalim. Kan Allah udah larang. Jangan berjudi, itu kan kezaliman. Jangan berzina, jangan memukul orang, jangan sambung ayam, kan semua sudah Allah kasih tahu. Jangan bicarakan aib orang, jangan ngebuka keburukan orang lain, jangan membicarakan kekurangan orang lain. Itu kan semua sudah Allah larang semua. Nah, kita selaku hamba Allah nggak dengar kata Allah, dikerjain juga. Mabuk jalan, berzina terus, judi emang doyan, kan begitu. Macam-macam yang Allah larang diapain? Dikerjain. Ini orang telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Yang tidak ada pada Allah apa tadi? Perbuatan tadi apa? Perbuatan kezaliman. Nggak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selaku hamba Allah yang berbuat zalim. Makanya orang kalau udah berdosa, kemudian dia taubat kepada Allah, satu kalimat yang Nabi Adam doa, yang beliau pernah berdoa kepada Allah, itu kalimat doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimatnya zalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat zalim terhadap diri kami. Jadi yang tidak ada pada Allah adalah kezaliman. Kemudian yang ketiga, walladzi laisa fi khadainillah wal faqru, yang tidak ada pada khazanahnya Allah, perbendaharaan Allah. Apa yang tidak ada? Wal faqru, nggak ada kefakiran. Allah nggak fakir, Allah maha kaya. Ikan di laut habis nggak? Nggak habis. Dari zaman Nabi Adam ikan nggak habis. Air habis nggak? Nggak habis. Kering iya, nggak habis tadinya. Kemudian kita lihat kambing, orang makan dari zaman Nabi Adam sampai sekarang habis nggak kambingnya? Nggak habis. Anda pikirin tuh, ikan nggak habis, kambing nggak habis, sapi habis nggak sapi? Nggak habis, ya Allah. Beras habis nggak? Nggak habis. Dari pertama Allah ciptain sampai hari ini semua yang kita makan nggak habis, ya Allah.
Kalau yang bikin kita habis ya, habis, stoknya habis, lagi dalam korupsi, habis bansos saya habis. Jadi Allah bukan yang tidak ada pada khazanahnya Allah tadi apa? Kefakiran. Allah kebukannya. Allah maha kaya. Dalilnya mana? Allahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah maha kaya. Kalian nggak semua yang fakir. Allah maha kaya. Nggak habis-habis. Perempuan nggak bisa habis. Perempuan nggak bisa habis. Ya Allah, ya kita pikirin tuh ya, nggak bisa habis, ikan nggak bisa habis, ayam nggak bisa habis, ayam nggak bisa habis, yang kita makan saban sehari, kan makan saban sehari, yang makan bukan orang begitu doang, ya kan begitu, orang Manggarai makan, orang Kampung Melayu makan, semua makan, seluruh dunia makan ayam, tapi itu ayam nggak bisa habis, ya Allah. Itulah yang kata ini ulama saya dari Habib Al-Ashabah radhiyallahu taala anhu, yang tidak ada di khazanahnya Allah adalah kefakiran. Allah bukan maha fakir, tapi Allah maha kaya. Atau bikin aja udah. Kalau yang bikin ayam manusia bakal habis sekarang. Kalau yang bikin makhluk itu, yang bikin makhluk beras, yang bikin makhluk sekarang udah habis. Ikan yang bikin makhluk sekarang udah habis. Udah kelar. Kita makan bandeng dari kecil sampai dari bandeng itu juga tuh ikannya. Ikan begitu. Makan ikan bandeng, makan ikan mas, dari kita kecil tuh ikan begitu-gitu aja udah, nggak berubah, nggak berubah kali bandengnya lain gitu. Begitu ikan, kita lihat dari kecil tongkol begitu deh, wajar itu ikan tongkol dari kita kecil begitu tongkol, sampai kita udah bertuak begini, tongkol begitu juga. Kali ada tongkol yang orang gitu. Nggak ada tongkol begitu, ayam begitu, udah begitu deh, nggak berubah. Nah, jadi Allah bukan fakir, tapi Allah maha apa? Maha kaya. Ya Allah, ya Allah. Antum pikirin lagi, manusia dari orang Indonesia, orang Malaysia, orang Eropa, orang Cina, antum lihat dari ujung rambut sampai kaki sama nggak semuanya? Sama nggak? Sama, masa beda? Bebek aja sama, orang sama, rambutnya ada otaknya, ada jidatnya, ada alisnya, ada matanya, ada hidungnya, ada kulit yang warna merah, ada putih, kan sama semua kan? Organnya sama nggak semua? Sama, ada telinganya, ada tangannya, maaf, ada payudaranya, sama semua. Ada penisnya, ada vaginanya. Itu kalau pagi, kalau siang kesiangan. Kan sama semua ya. Ada duburnya, ada betisnya, sama kita lihat, ya Allah. Ini kalau yang bikin Tuhannya bukan Allah, apa pernah sama? Kan begitu. Tuhan misalnya bukan Allah, yang bukan Maha Esa. Ada Tuhan satu, ada Tuhan dua, ada Tuhan tiga. Nanti orang Cina hidungnya di bawah. Tapi ada yang pentingnya di belakang, kan begitu. Orang Tuhannya pengen semua beda-beda. Oh enggak nih, manusia mesti mata di belakang, tapi di tengah. Gimana jadi? Itu bukan Tuhan. Lihatin ya Allah, Allah maha kaya tuh. Sampai kayak begitu. Antum melihat kambing, mau kambing Indonesia, mau kambing Cina, mau kambing India, mau kambing Amerika, sama nggak? Kayak begitu, sama udah kambing. Kambing kayak begitu, sapi sama kayak begitu, nggak ada layarnya, nggak ada. Allah itu menunjukkan bahwasanya Allah maha apa tadi? Allah maha kaya. Jadi yang tidak ada pada khazanah Allah adalah kefakiran. Dalilnya tadi, Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Yang kedua berapa? Yang keempat. Walladzi yas'aluhu Allahu min ibadihi wal qardu. Yang Allah bakal tanya nanti kepada seorang, pada semua hambanya al-qardu, minjemin sesuatu kepada orang lain. Antum kalau ngasih duit ke orang lain, 1 rupiah yang antum kasih balasannya 10 kali. Tapi kalau minjemin 1 rupiah dibalas sampai Allah 18 kali. Lebih gede itu. Tapi kita kalau ada orang minta, ada orang minjem, kita kan kadang-kadang ada orang minjem kayak duit nih. Kita lihat, ya dia lagi yang minjem. Baru teman.
Baru cepet belum kelar, belum diganti, belum digocek. Padahal pahala pinjaman itu lebih gede itu. Pahala kita ngasih sedekah 10 kali lipat. Tapi minjemin kepada orang lain duit, barang benda itu 18 kali lipat tuh. Sampai tuh, perhatiin tuh. Kalau orang dulu, ada yang lihat orang tua nih. Ada punya orang tua, kalau ada yang minjem, cepet-cepet dikasih ke dia. Ada pinjemin. Tapi nggak usah diganti. Tuh, begitu tuh. Ada yang pinjemin, tapi nggak usah diganti. Ganti, ada pinjemin, tapi nggak usah diganti. Itu double pahalanya. 18 yang pernah tak pinjemin, yang kedua 10 kan pinjam. Orang pintar begitu. Jadi orang pinjam aja dikasih. Kasih, ini ada pinjemin, tapi jangan diopen, jangan diganti. Jadi pahala pinjemin dapat tuh 18 kali. Pahala ngasih dapat 10 berapa tuh? 28 tuh, begitu gitu. Kita kan kagak, ya lo lagi datang lagi, pasti deh. Lo ngomong, saudara dari jauh-jauh, lo ngomong, ya pasti dia lagi datang. Bilang mau tidur, tahu suara saudaranya, tahu saudaranya. Assalamualaikum, saudara-saudara gue, pasti. Bilangnya gue lagi tidur. Kayak begitu orang. Orang nggak boleh kita mesti girang tuh. Kalau setelah yang kamu nyebut kita mesti girang. Alhamdulillah datang dia lagi. Alhamdulillah. Kalau kita nggak enak. Masih enak. Jelas ya. Jadi yang Allah bakal nanti tanya kepada semua hamba yang ada dari al-qardu ya, minjemin kepada orang lain. Ingat itu, pahala minjemin adalah 1 Allah balas dari berapa? 18 kali. Jadi antum kalau ada yang minjem pada antum duit segala macam itu kasih, karena pahalanya itu besar tuh. Sekali 1 rupiah sama dengan 18 kali rupiah. Allah balas nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanah. Dalilnya, dalil yang Allah bakal tanya nanti kepada semua hamba akan pinjaman-pinjaman. Kemudian walladzi yaqiluhullahu wazunnarul kuffari. Yang Allah ikat kepada semua hambanya adalah di antara siapa? Adalah tali ikat pinggang yang Allah ikat di pinggang orang-orang kafir. Antum melihat tuh ada orang kafir pakai ikat pinggang tuh. Ada baju dia kan tuh, ada ikat pinggangnya, itu yang Allah ikat kepada orang-orang kafir. Di dunia dia Allah ikat. Walladzi yahulluhullahu huwa dzalika zunnar an ahbabi. Dan yang Allah bukakan kepada semua hamba adalah zunnar, tali ikat pinggang tersebut yang Allah bukakan dari semua kekasih-kekasih Allah. Yang pada akhirnya ini orang Yahudi pas dengar jawaban dari Sayyidina Imam Hatim al-Asram tadi, langsung dia fa'aslamal yahudiyu bi'idnillahi ta'ala, masuk ke dalam agama Islam. Biar nih ulama aku memberikan dalil, bermunazarah, berdiskusi kepada orang di luar muslim, non muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجبا فبلغنا شعبان ورمضان. ربنا
تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.